The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। पिछले हफ्ते क्या किया आप लोगों ने? क्लासेस नहीं था ना, यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम्स था, आलतूर में सब थोड़ा प्रॉब्लम था, आप लोगों को मालूम है ना। आप लोग न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में सब सुना है। इस कारण यहाँ जो टीचर्स हैं वो लोग नहीं आ पाए, क्लास स्कूल में सब नहीं आ पाए, इसीलिए आप लोगों को वीडियो सब हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन आप लोगों ने बराबर यूटिलाइज किया टाइम को, पुराने वीडियो सब देखे आप लोगों ने। ओके, बहुत से बच्चों को फोन किया था, उन लोगों ने अपना वर्क कंप्लीट किया था, बहुत से बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग अभी भी अपने स्टडीज में सब इन्वॉल्व होके सब काम कर रहे हैं। तो हमारे कुछ प्रॉब्लम्स के कारण हम लोग क्लास नहीं ले पाए थे, तो अभी थोड़ा सा ठीक हो गया है, इसीलिए अगेन हम लोग क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि आप लोगों को जब भी टाइम ऐसे मिले तो उस टाइम करेक्टली उसको यूज करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सुना है समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, टाइम आर्कम वेट ചെയ്യാറില്ല। അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ടൈം ശരിക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക। ओके, सो നമ്മൾ ഇനി തുടങ്ങാം, ക്ലാസ് തുടങ്ങാം। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने कौन सा चैप्टर किया था? जिस गली में मैं रहता हूँ। एक डायरी है, डायरी കുറിപ്പായിരുന്നു। किसने लिखा है? मिर्जा गालिब ने। किसने? मिर्जा गालिब ने। मिर्जा गालिब की एक डायरी है। सो हम लोगों ने इसको थोड़ा सा कंप्लीट किया है और भी बाकी है। आप भूल गए? याद है आप लोगों को क्या हुआ था? मिर्जा गालिब का चैप्टर याद है? कुछ बच्चे भूल गए ना, तो उन लोगों के लिए एक बार वापस रिकैप करते हैं। ओके, मेरा नमस्कार, मैं अनिरुद्ध, कक्षा 9T से। मैं आज आपको बताने आया हूँ जिस गली में मैं रहता हूँ, इस कथा के बारे में। इस कथा को लिखा गया है मिर्जा गालिब ने। इस कथा का अनुवाद किया गया है कैलाश नाथन ने। इस कथा में बताया गया है जब अंग्रेज़ों ने दिल्ली पे आया तो बेचारे लोगों को मारना शुरू कर दिया, गरीबों के घर जरा दिए और वो इधर उधर भागने शुरू कर दिए। इस गली में मैं रहता था, वहाँ पे 10-12 घर थे। उस गली में ना ही कोई कुआं नहीं था। उस गली में सिर्फ एक दरवाज़ा था। उस दरवाज़े को हमने बंद कर दिया और हमने उस दरवाजे के सामने एक पत्थर रख दिया। बहुत दिनों से हम अपने घर के सामानों से ही गुजारा करते थे। जब हमारे घर के सामान ख़त्म हो गए, हमको कोई चॉइस नहीं था। हम बाहर निकले पानी ढूंढते 3 दिनों तक हमने बिना पानी के जिया। उसके बाद हम बाहर निकले और हम पानी ढूंढना शुरू कर दी। जब हम थोड़ी दूर गए, वहाँ पे थोड़ा पानी पड़ा था। वो पानी बंदूकों का पाउडर बनाने के लिए बनाया गया था। उस पानी को हमने ले गया। वो पानी बहुत ही दुर्गंध पानी था। उस पानी को हम ले जाकर हमने पिया। हमने जब इस पानी को पिया, हमने नर्क देख लिया था। फिर एक दिन थोड़े अंग्रेज़ों के सिपाही हमारे घर आ जाते हैं और घर आने के बाद मुझे और मेरे पड़ोस के लोगों को ले जाते हैं और वो लोग उनको एक कर्नल ब्राउन नामक एक अंग्रेज़ के पास ले जाते हैं। बहुत ही गोरा और 6 फुट लंबा अंग्रेज़ है। और उसके बाद कर्नल ने एक एक देखकर आदमियों को देखा और उनको साइड में आने के लिए बोल दिया। जब मेरी बारी आई तो उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं। मैंने बोला था मैं एक कवि हूँ।
मैं कविताएं लिखता हूँ। तो उन्होंने बोला आप एक पोएट है। हाँ, अब मैंने बोला हाँ। तो ब्राउन ने बोला ठीक है, इन्हें छोड़ दो, इनको सही सलामत गाड़ी में लेकर इनके घर छोड़ लाओ। तब मुझे एक आइडिया सूझा। मैंने कर्नल ब्राउन से बोला लिखते हैं, हमारे घर के आसपास सब भी कविताएं लिखते हैं। ऐसे कहने पे कर्नल ब्राउन सबको छोड़ देते हैं और सबको सही सलामत गाड़ी में लेकर अपने गली में लाके छोड़ देते हैं। मैं अब चलता हूँ। दिस इज अनिरुद्ध नायर साइनिंग ऑफ फ्रॉम क्लास। ओके, थैंक यू अनिरुद्ध। अच्छा लगा आप लोगों को? समझ में आ गया അനിരുദ്ധ് ने क्या कहा? എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു? കർണൽ ബ്രൗൺ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി മിർസ ഗാലിബിനെ. പിന്നെ പോയിട്ടാണ് കാരണം കൊണ്ട് വിട്ടയച്ചു. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവരെ തെരുവിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടി, ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ അവർ ചെയ്ത ഓരോരോ ക്രൂര കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എത്ര ആൾക്കാരെ മരിച്ചു. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൽ പഠിച്ചത്. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് തുടങ്ങാം. रेडी? पेंसिल सब तैयार है आप लोगों का? शुरू करें? ओके। हम गली वाले ने तो किसी तरह अपने प्राण बचा लिए. ഞങ്ങൾ ഈ തെരുവിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാര് എങ്ങനെയോ ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തി. പ്രാൺ ബച്ചാലി. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞ് കർണൽ ബ്രൗൺ അവരെ വിട്ടയച്ചു. മഗർ പക്ഷേ ഉൻ അഭാഗെ, അഭാഗെ മീൻസ് ഭാഗ്യമില്ലാത്തവർ, അഭാഗെ മീൻസ് ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ദില്ലി വാലെ, ഡൽഹിക്കാരെ പറ്റി ക്യാ കഹും, എന്ത് പറയുന്നു ഞാൻ, ജോ ഹവാലാത്ത് ഓർ कैद खाने में बंद कर दिए गए. കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഹവാലാത്ത്, ഹവാലാത്ത് പറഞ്ഞ എന്താണ്? തടവറ. ഹവാലാത്ത് മീൻസ് തടവറ ഓർ कैद खाना മീൻസ് ജയിൽ. അപ്പൊ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ തടവറയിലും കുറച്ച് ജയിലിലും അടച്ചിട്ടു. അപ്പൊ ആ ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി എന്താ പറയേണ്ടത്? ജയിൽ ഷെഹർ സെ ബാഹർ തി. ആ ജയിൽ ടൗണിന്ന് ബാഹർ വെളിയിലായിരുന്നു. ഓർ ഹവാലാത്ത് ദില്ലി കെ ഭീത്തർ. ഹവാലാത്ത് ജയിൽ എവിടെയായിരുന്നു? വെളിയിലായിരുന്നു. ഹവാലാത്ത് തടവറ എവിടെയായിരുന്നു? ദില്ലിക്ക് ഭീത്തറായിരുന്നു. ഈ ദോനോ ഹി ജഗോമേ, ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ബേഷുമാർ, ബേഷുമാർ മീൻസ് ധാരാളം, നിറയെ, ബേഗുനാഹ്, ബേഗുനാഹ് മീൻസ് ഒരു ഗുനാഹ് പറഞ്ഞ എന്താണ്? തെറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ. ബേഗുനാഹ് മീൻസ് തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അപ്പോ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരെ ഠൂസ് ഠൂസ് കർ, കുത്തി കുത്തിയിട്ട് ഭർ ദിയാ ഗയാ ഥാ. ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും, എവിടെ? തടവറയിലും ജയിലിലും. ഇസ് കദർ, അങ്ങനെ ഭർ ദിയ, അങ്ങനെ നിറച്ചു, കി ലഗ്താ ഥാ, തോന്നും, ആദ്മി കെ ഭീത്തർ, ഒരു ആദ്മി, മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ, ഭീത്തർ ആദ്മി സമായാ ജാ രഹ, വേറെ ഒരാള് കയറിപ്പോകണം. ദറ്റ് മീൻസ് ലെയർ 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 ആയി ഓരോരോ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നിറച്ച് നിറച്ച് വെക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ മുകളിൽ ഒരാളുടെ മുകളിൽ ഒരാൾ അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ഒരവസ്ഥ? സാസ് ലേനേമേ, ശ്വാസം എടുക്കാൻ കൂടി ദിക്കത്ത് ഹോ രഹി ഥി. അത്ര ആൾക്കാർ നിറക്കിയല്ലേ, അപ്പൊ ശ്വാസം എടുക്കാൻ കൂടി ദിക്കത്ത്, ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഇൻ ദോനോ ഹി कैद खानों में, അവസാനം ഈ ദോനോ, ഈ രണ്ട് कैद खाने, തടവറകളിൽ ജയിലിലും, ബന്ദി, ബന്ദി മീൻസ് അവിടുത്തെ ജയിൽ പുള്ളികൾ, അവിടെ ചെയ്ത പ്രിസണേഴ്സിനെ, ബന്ദിയോं को बाद में फांसी दे दी. വട്ട് ഈസ് ഫാൻസി? തൂക്കിലേറ്റ്. അവരെല്ലാം തൂക്കിലേറ്റ്. नहीं मालूम, അറിയില്ല, കിത്തനെ ലാഖ് ലോഗോं മാർ ഡാലെ, എത്ര ലക്ഷം ആൾക്കാരെ കൊന്നു എന്ന് അറിയില്ല. മീൻസ് അത്ര ആൾക്കാരെ അവര് കൊന്നു, തൂക്കിലേറ്റ്. यहाँ तक सबको समझ में आ गया बच्चों? ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. दिल्ली में अब कुछ हजार लोग बच गए. ഒരു thousands of ആൾക്കാർ മാത്രമേ ബച്ച് ഗए മീൻസ് റിമൈനിങ് ആയിരുന്നു. ബാക്കി എല്ലാരും മരിച്ചു. ബാക്കി സബ് അംഗ്രേസോं के गुस्से का शिकार हो गए. ഗുസ്സ മീൻസ് ദേഷ്യം, ഷിക്കാർ മീൻസ് ഇരയാകുക. അവരുടെ ദേഷ്യത്തിന്റെ ഇരയായി. ആരുടെ ദേഷ്യം? ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ദേഷ്യത്തിന്റെ ഇരയായി മാറി. മീൻസ് അവരെല്ലാം കൊന്നു തീർത്തു. ബച്ചേ സിർഫ് വേ, റിമൈനിങ് കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ റിമൈനിങ്. വേ ജോ ദില്ലി സെ ഭാഗ് ഗए. കുറച്ച് പേര് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി പറഞ്ഞില്ലേ ടീച്ചർ തുടക്കത്തില്? അപ്പോ കുറച്ച് പേര് രക്ഷപ്പെട്ടത് ആരാണ്? ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയ ആൾക്കാർ മാത്രമേ രക്ഷപ്പെട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവരെയും കൊന്നു. വേ ലോഗ് ഖുഷ് കിസ്മത്ത് थे, ബച്ച് ഗए जो റിമൈനിങ് ആൾക്കാരാണ് ഖുഷ് കിസ്മത്ത്. വട്ട് ഇസ് ഖുഷ് കിസ്മത്ത്? ഭാഗ്യശാലി, ഭാഗ്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ്.
വർണ്ണ ഉन्हें भी फांसी दी दी जाती, അല്ലെങ്കിൽ അവരെയും തൂക്കിലേറ്റുകയായിരുന്നു, അവരെയും കൊന്നുമായിരുന്നു. ദില്ലി മേ രഹന, ഡൽഹിയിൽ താമസിക്കുന്നത്, ഉൻ ദിനോ, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ, ആ സമയം, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ, മാനോ അപരാധ് ഹോ ഗയാ था. അപരാധ് മീൻസ് അപരാധം, എന്തുപോലെ കുറ്റം ചെയ്ത പോലെയായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ താമസിക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ. അത്രയും അവിടെ ക്രൂരമായിട്ട് അവരെ വെട്ടിക്കൊല്ലുക, അവരെ വീട് കത്തിക്കുക, അവരെ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ജയിലിൽ ഇടുക, പിന്നെ അവരെ തൂക്കിലേറ്റുക. നമ്മളൊന്നും വിചാരിക്കാത്ത അപ്പുറമാണ് കാര്യങ്ങൾ നടന്നിരിക്കുന്നത്. എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് തന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിച്ചെടുക്കാനും പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ വരെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി മക്കളെ? നെക്സ്റ്റ് തുടങ്ങാം. മേരി പെഹ്ചാൻ കാ, എന്റെ പരിചയമുള്ള, പെഹ്ചാൻ മീൻസ് പരിചയമുള്ള, ബിഷ്തി ഥ. ഈ ബിഷ്തി പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഈ വെള്ളമെല്ലാം വെള്ളം കോരുന്ന ആൾക്കാർ. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പള്ളികളിലും അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാരുണ്ടെന്നു, അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്തായിരുന്നു? വെള്ളം കോരുക, പള്ളികൾ വൃത്തിയാക്കുക, റോഡ് വൃത്തിയാക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയായിരുന്നു. അവരെയാണ് ബിഷ്തി പറയുക. ആ ബിഷ്തിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? ചിരാഗ് അലി. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാരഗ്രാഫ്, നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ബിക്കോസ് ഇതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയ ഒരു റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, ചിരാഗ് അലിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതണമെന്ന്. അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഈ പാരഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ബിഷ്തിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? ചിരാഗ് അലി. ബേഹദ് സീധ ആദ്മി, ഭയങ്കര സീധ, സിമ്പിൾ പേഴ്സൺ, ഇന്നസെന്റ് ആയ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ചിരാഗ് അലി. रोज सुबह शाम, डेली മോർണിംഗ് ഈവനിങ്, നെഹർ കാ പാനി, നെഹർ മീൻസ് തോട്, ഒരു തോടിന്റെ വെള്ളം, അപ്നി മഷാക് മേ ഭർത്ത. മഷാക് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഒരു മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു കുടം പോലെയാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അറിയില്ല, എനിക്ക് നീണ്ടായിരിക്കും, അതിന്റെ മൗത്ത് ഇത്തിരി നീണ്ടിട്ടായിരിക്കും, വലുതായിട്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ടി വിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമോ മഷാക്ക്? നീണ്ടിട്ടൊരു വായ നമുക്ക് സാധാരണ കുടം പോലെ റൗണ്ട് അല്ല, നീണ്ടിട്ടായിരിക്കും. അതിനാണ് മഷാക്ക് പറയുക. കുടം വിചാരിച്ചു, മണ്ണിന്റെ കുടം. ആ മഷാക്കില് പാനി ഭർത്ത, വെള്ളം നിറച്ചിട്ട്, അല്ലാഹ് കെ ഗുൺ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ, അല്ലാഹുവിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗുണങ്ങൾ പാട്ട്, ഗുൺ ഗാത്താ ഹുവ, പാടിക്കൊണ്ട്, സടക് മീൻസ് റോഡിനെ, സീച്ച കർത്താ ഥ. സീച്ച മീൻസ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, റോഡെല്ലാം വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് ഇയാളുടെ ഡ്യൂട്ടി, ചെയ്യതോടെ ഇരിക്കേണ്ടത്. ഖാനെ കെ ലിയെ, കഴിക്കാന്, ജോ ഭി റൂഖി സൂഖി മീൻസ് എന്താണ്? പഴയത്, ഉണങ്ങിയത് മീൻസ് തലേ ദിവസത്തെ എന്ത് കിട്ടിയാലും, കഴിക്കാൻ എന്ത് കിട്ടിയാലും, മിൽജാത്തി ഉസ്കോ ഗലേ കെ നീച്ചെ, അതിനെ കഴുത്തിന്റെ താഴെ, ദറ്റ് മീൻസ് അതിനെ കഴിക്കുക, തൊണ്ടയിന്റെ താഴേക്ക് പറയില്ല നമ്മള്, കഴിച്ചിട്ട് അപ്നേമേ മഗ്ന രഹത്ത, അവനോ മഗ്ന മീൻസ് മുഴുകിയിരിക്കുക, അവന്റെ ലൈഫിൽ അവന് പാട്ട് പാടുക, ദൈവത്തിനെ പറ്റി പാടുക, അവന് വർക്ക് ചെയ്യുക. അത്രയും സിമ്പിൾ പാവപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ചിരാഗ് അലി. കിട്ടിയതെല്ലാം കഴിച്ച് ഒരു കംപ്ലൈൻസും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഏക് റോസ്, ഒരു ദിവസം, ഡൽഹിയില് ബഡേ ഹക്കീം മീൻസ് വലിയ ഓഫീസർ, ഹഡ്സൺ സാഹബ്, അയാളുടെ പേരെന്താണ്? ഹഡ്സൺ സാർ. ജബ് സടക് സെ, റോഡിന്ന്, അപ്നി ഘോഡെ പർ സവാർ, കുതിരയില് സവാർ പറഞ്ഞെന്താണ്? കേറിയിട്ട്, നിക്കൽ റഹാ ഥ, പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ, ചിരാഗ് അലി സടക് സീച്ച് റഹാ ഥ, ആ സമയത്ത് ആ ചിരാഗ് അലി റോഡ് ആസ് യൂഷ്വൽ റോഡ് കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സീച്ചന മീൻസ് കഴുകിക്കൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഉസ്നെ ഹഡ്സൺ സാഹബ് കോ സലാം നഹി കിയ. ഹഡ്സൺ സാഹബ് വലിയ ആളാണല്ലോ, അപ്പൊ അവരെ കണ്ടിട്ട് ചിരാഗ് അലി സലാം മീൻസ് വിഷ് ചെയ്തില്ല. ഈശ്വർ കെ ഗുൺ ഗാത്താ രഹ, ആസ് യൂഷ്വൽ ദൈവത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടേ നടന്നു. ഹഡ്സൺ സാഹബ് കോ ജോ ഗുസ്സായ, ഹഡ്സൺ സാഹിബിന് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു. എന്ത് കാട്ടിയറിയോ? ഉനോനെ അപ്നി തൽവാർ മീൻസ് സോഡ്, വാള് കൊണ്ട്, അഭാഗ്യമില്ലാത്ത ചിരാഗ് അലി കാ പേട്ട് ചീർ ഡാല, വയറ് കീറി മുറിച്ചു. ആ ഡെഡ് ബോഡി എടുത്തിട്ട് എന്ത് കാട്ടിയറിയോ? ദില്ലി ദർവാസ പറഞ്ഞാണ് ദില്ലി കവാടം, ദില്ലിന്റെ ഒരു വലിയ കവാടം ഉണ്ട്, അവിടെ കൊണ്ട് ടാങ് ദിയ, പോയി തൂക്കി വെച്ചു. ഇനി ഹഡ്സൺ സാഹിബിനെ, ഇതേ ഹഡ്സൺ സാർ എന്ത് കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്? ബാദ്ഷാ ബഹദൂർ ഷാ സഫർ, നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാവരും. ബാദ്ഷാ ബഹദൂർ ഷാ സഫർക്ക് ദോനോ ബേട്ടെ, 2 ആമക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഷഹസാദ ഫസൽ और मिर्जा अबू बेकर. इन दोनों को भी खून मीन्स
കൊല്ലുക, കൊന്നിട്ട് ഉൻകെ സിർ അവരുടെ തല ദില്ലി ദർവാസയിലെ കൊണ്ട് ലട്കാ ദിയ തൂക്കി വെച്ചു. അവരെയും കൊന്നു, ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത അവരെയും കൊന്നു. ഹഡ്സൺ കോ ഹിന്ദുസ്ഥാനിയോ കാ ഖൂൻ കർനെ മേ ബഡാ മസ ആതാ താ. ഹഡ്സന് ഈ ജോ ഇംഗ്ലീഷുകാർ വലിയ ഓഫീസർ ഇല്ലേ ഹഡ്സൺ, അയാൾക്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാനി വട്ട് ഇസ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഇന്ത്യൻസിനെ കൊല്ലാൻ, ഖൂൻ കർണ കൊല്ലാന് ബഡാ മസ ആതാ താ, ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് है. यहाँ तक सबको समझ में आ गया. सो വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ഈ പാരഗ്രാഫ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗിൽ വരും. ആൻഡ് നമ്മളിപ്പോൾ 2 തരം ആൾക്കാരെ പറ്റി പഠിച്ചു. ഒന്ന് ഈ ഹഡ്സൺ സാർ ആയിരുന്നു. അതേ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഒരേപോലെയല്ല. നമ്മൾ കേർണൽ ബ്രൗണിനെ പറ്റിയിട്ടും പഠിച്ചു അല്ലേ. കേർണൽ ബ്രൗൺ എങ്ങനെയാണ്, പോയറ്റും പോയംസും എല്ലാം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇവിടെ ഹഡ്സൺ സാർ എന്താണ്, അയാൾ എന്നും കൊല്ലാനും ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത നിരപരാധികളെ കൊല്ലുക, അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അപ്പൊ 2 വ്യത്യാസമുള്ളൊരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് മിർസ ഗാലിബിന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. കുറെ ആൾക്കാർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറെ ആൾക്കാർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, മേരെ പടോസ് മേ എന്റെ അയൽവക്കത്ത് ഈ ഗരീബ് ഔറത്ത്, ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീ, മീൻസ് പൂവർ, പൈസ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. മെഹറുനിസ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉസ്കെ പതി കി മൗത്ത് കോ, അവരുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് 7 സാൽ ഹുവേ, 7 വർഷമായി ആ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട്. അക്കേലി ഔറത്ത് മീൻസ് ആരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനില്ല, ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്ത്രീയാണ്. ഫൈനാൻഷ്യലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്. ദൂസറോ കെ ഘർ മേ, വേറെയവരുടെ വീട്ടുജോലിക്ക് പോകുന്നത്. ഝാഡു ലഗാക്കർ, വട്ട് ഇസ് ഝാഡു ലഗാന, അടിച്ചുകോരുക. ഝാഡു ലഗാന മീൻസ് അടിച്ചുകോരുക. അടിച്ചുകോരിയിട്ട് കിസി തര എങ്ങനെയോ അപ്ന ഗുജർ ബസർ കർ രഹി ഥി. ഗുജർ ബസർ മീൻസ് ജീവിച്ചു പോണു. വേറെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അടിച്ചുകോരുക, വീട്ടുപണി ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ജീവിച്ച് പോണു. ലേക്കിൻ ജബ് ഘർ ഹി നഹി രഹാ, പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഡൽഹിയിൽ വന്നപ്പോ എന്തായി, വീടെല്ലാം കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു ടീച്ചർ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ ഘർ ഹി നഹി രഹാ, ബസ്തി കി ബസ്തിയാ മീൻസ് കോളനീസ്, ബസ്തി കി ബസ്തിയാ ജലാ ദി ഗയ്, കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു, മെഹർനിസ കാം നാ മിൽനെ സെ ഭൂക്കെ മർനെ ലഗി. മെഹർനിസ വീടാന്തരം പണിക്കെല്ലാം പോയിട്ടാണല്ലോ ജീവിച്ചു പോയത്. വീട്ടിലെ ആൾക്കാരില്ല, വീട്ടിനെ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു, കോളനീസ് ഇല്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, ജോലി ഇല്ലാതെ ഇപ്പൊ പൈസ ഇല്ലാതെ ഭക്ഷണമൊന്നും ഇല്ലാതെ വിശന്നിട്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥ എത്തി, മരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ എത്തി മെഹർനിസ. ആജ് ഇന്ന് ഉസ്കെ യഹാ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് मैंने 10 रोटियां पहुंचाई हैं, ഞാൻ 10 ചപ്പാത്തി, റോട്ടി മീൻസ് ചപ്പാത്തി, പਹੁഞ്ചായി ഹെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്ന് അവരെ വീട്ടിൽ 10 ചപ്പാത്തി എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആര്, മിർസ ഗാലിബ്. ദൂസരി ജോ 10 റോട്ടിയ, വേറെ 10 റോട്ടി എന്ത് കാട്ടിയ, ബച്ചി ജോ റിമൈനിങ് ആയിരുന്നു. ഉസ്സെ മേരെ ദോനോ ബേട്ടെ, എന്റെ 2 ആമക്കളും, और नौकरों का काम चला. നോക്കർ മീൻസ് വീട്ടുജോലിക്കാർ, അവരുടെ കാര്യം നടന്നു, മീൻസ് അവർക്ക് കഴിക്കാൻ കൊടുത്തു. മേരെ ഹിസ്സെ മേ 1.5 റോട്ടിയായി, എന്റെ അടുത്തേക്ക് 1.5 ചപ്പാത്തി മീൻസ് എനിക്ക് 1.5 ചപ്പാത്തി കിട്ടി. ഫിർ ബി തസല്ലി ഥി, തസല്ലി മീൻസ് ആശ്വാസം, ആശ്വാസമായിരുന്നു. कि मेरी रोटियों से എന്റെ ചപ്പാത്തി കൊണ്ട് മെഹറുനിസ और उसकी 2 बेटियां को भूख तो बुझी, അവർ മെഹറുനിസയ്ക്കും മെഹറുനിസയുടെ മക്കളുടെയും വിശപ്പൊന്ന്, ബുജി മീൻസ് തണുത്തുവല്ലോ, കുറച്ച് ആറിയല്ലോ, കുറച്ചൊരു ആശ്വാസം കിട്ടിയല്ലോ, അവർ കഴിച്ച് ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് എന്റെ മനസ്സിലൊരു ആശ്വാസം. എനിക്കിപ്പോ 1.5 ചപ്പാത്തി കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് സമാധാനമായി, അവരെ വയറ് നിറഞ്ഞുവല്ലോ. മീരാക്ക, എനിക്കിപ്പോ എന്താണ്, മേരി തോ ഭൂക്കെ രഹനേക്ക് ആദത് ഹോ ഗയി, എനിക്ക് പട്ടിണി കിടക്കാൻ ശീലമായി പോയി. ആദത് മീൻസ് ശീലമായി പോയി. സി അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് മിർസ ഗാലിബിന്റെ ഏത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി മിർസ ഗാലിബിന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫീലിങ്സ് ആണ്. സ്വന്തം പട്ടിണി കിടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം, ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു മിർസ ഗാലിബിന്റെ. ഓക്കെ, മേരെ പടോസി എന്റെ അയൽവക്കത്ത് ഹീരാ സിംഗ് പറഞ്ഞ ഒരു നോജവാൻ ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു. വേ മുझे ഹിമ്മത്ത് ബന്ധാത്ത, ഹിമ്മത്ത് മീൻസ് ധൈര്യം തരും, എന്നും എനിക്ക് ആര് ധൈര്യം തരും, ഹീരാ സിംഗ്. ഇസ് ആധേ വിരാൻ, ആധേ മീൻസ് പാതി, വിരാൻ മീൻ എന്താണ്, ശൂന്യമായ, ആരുമില്ലാത്ത
സ്ഥലവും ഓർ ആധേ ആബാദ്. ആബാദ് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ജനവാസമുള്ള സ്ഥലവും. സി ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. വീരാന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആബാദ് ആണ്. ആരുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തിന് വീരാൻ പറയും, ആൾക്കാരുള്ള സ്ഥലത്തിന് ആബാദ്. ഇപ്പൊ ഡൽഹിന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ്? ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ആരുമില്ല, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ശിവജി റാം പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ജോ മുസ്സെ കെഹത്ത, എന്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും പറയും കി മുസീബത്ത് മീൻസ് ഈ പ്രശ്നം, ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള ഈ സമയം കബി നാ കബി ഖത്തം ഹോഗ, ഇന്നെങ്കിൽ നാളെ ഈ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം കഴിയും. ഉൻകാ ലഡ്ക, ഈ ശിവജി റാമിന്റെ മോൻ ലഡ്ക ബാൽ മുകുന്ദ്, എന്താണ്? ബാൽ മുകുന്ദ് മുझे अपने पिता की तरह चाहता है. ആ ബാൽ മുകുന്ദ് അച്ഛനെ പോലെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. ജബ് മേ ബിമാർ പടാ, എനിക്ക് അസുഖം വന്നപ്പോ, എനിക്ക് ഫീവർ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നപ്പോ ബാൽ മുകുന്ദ് അംഗ്രേജി സിപ്പാഹിയോ കി നസറോ സെ, ഇംഗ്ലീഷ് സോൾജേഴ്സിന്റെ കണ്ണിന്ന്, മീൻസ് അവർ കാണാതെ ബച്ചാത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് എക് ഹക്കീം കോ, ഹക്കീം മീൻസ് ഡോക്ടർ, വൈദ്യൻ, എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം, ഒരു ഹക്കീം കോ മേരെ പാസ് ലേ ആയ, എന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ആരും കാണാതെ എന്റെ അടുത്ത് ഒളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. ഹക്കീം കി ദവാസെ, ആ ഡോക്ടറിന്റെ ദവാ, മരുന്ന് കൊണ്ടാണ് മേരി ജാൻ ബച്ച് ഗയി, എന്റെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ടത്. ആ ഡോക്ടർ കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്റെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ടത്. മുझे ജിന്ദഗി, എനിക്ക് ഈ ജീവിതം ബാൽ മുകുന്ദ് കി മദദ് സെ വാപ്പസ് മിലി, ബാൽ മുകുന്ദിന്റെ ഹെൽപ്പ് കാരണം കൊണ്ടാണ് തിരികെ കിട്ടിയത്. ബാൽ മുകുന്ദ് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ ജീവിതം എനിക്ക് തിരികെ കിട്ടിയത്. ദൂർ കെ ദോസ്ത്, ദൂരെ എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്. ദൂരെ മീൻസ് വെരി ഫാർ, ദൂരെ ഉള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് എനിക്ക്. മേരട്ട് യു പിയിലെ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ്. മേരട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. മേരട്ട് കെ ഹരിഗോപാൽ തുഫ്ത പറഞ്ഞൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് എനിക്ക്. വേ ഷായരി കർത്തെ ഹെ, അവര് ഷായരി മീൻസ് കവിതകൾ, ഉറുദുവിലെ കവിതകളിനെ എന്താ പറയാ? ഷായരി. അപ്പൊ ഷായരി ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളാണ്. ഉൻഹോനെ മുझे अपने घर मेरठ से, അവരെനിക്ക് അവരെ വീട് എവിടെയാണ്? മേരട്ടിന്ന് നഗദ് റുപ്യ ബേച്ച. വട്ട് ഈസ് നഗദ് റുപ്യ? രൊക്കം പൈസ, രൊക്കം പണം അയച്ചു തന്നു. ഗേഹൂ കെ കുച്ച് ബോരിയ, ഗേഹൂ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഗോതമ്പിന്റെ കുറച്ച് ബോരി മീൻസ് ചാക്കുകള്. തുഫ്താക്കെ ആദ്മി, തുഫ്തയുടെ ആൾക്കാര് മേരെ ഘർ റക്ക്, എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് തന്നു. ഉനോനെ കെഹ്ല ബേച്ച, അവര് പറഞ്ഞയച്ചു. ആര് പറഞ്ഞയച്ചു? തുഫ്ത പറഞ്ഞയച്ചു. കി ഫിക്ർ നാ കറോ, ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. വേ മേരി മദദ്, അവരെന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഹർ കിസ്മ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയും കർത്തേ രഹെങ്കെ, എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഫൈനാൻഷ്യലി ആയാലും ശരി, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, പേടിക്കണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് തുഫ്തയുടെ ആൾക്കാര് പറഞ്ഞ് ആരടുത്ത് പറഞ്ഞു? മിർസ ഗാലിബിന്റെ. യഹാ തക് സബ്കോ സമജ് മേ ആ ഗയാ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഈ ബാത്തെ, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോ മിർസ ഗാലിബ് ഏതിൽ ആരെ പറ്റിയിട്ട്? മെഹറുനിസ, ഹീര സിംഗ്, ബാൽ മുകുന്ദ്, പിന്നെ തുഫ്ത, ഇവരെ പറ്റിയിട്ടെല്ലാം ലിഖ്ന ജറൂരി നഹി ഹൈ, എഴുതണം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. സിർഫ് ഇസീലിയെ ലിഖി, പക്ഷെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഒരു എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ഇൻ ലോഗോ കി, ഈ ആൾക്കാരുടെ ദരിയാദിലി. വട്ട് ഈസ് ദരിയാദിലി? കാരുണ്യം. ദരിയാദിലി പറഞ്ഞ കാരുണ്യം, നല്ല മനസ്സും. ഓർ ഹംദർദി പറഞ്ഞ എന്താണ്? സിമ്പത്തി. സിമ്പത്തി കാരണം കൊണ്ട്, അത് കാരണം അവർ എന്റെ ഉള്ള അത്രയ്ക്ക് അവർ കാരുണ്യവും സിമ്പതിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഞാൻ ശുക്രിയ മീൻസ് താങ്ക് യു, അതാ ഹോജായ്, അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക്. ഈ സമയത്ത് അവരെ ഒരു താങ്ക് യു പറയണം. ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവരെ പറ്റിയിട്ടെല്ലാം ഈ എന്റെ ഒരു ഡയറിയിൽ ഞാൻ എഴുതുന്നത്. എനിക്ക് അവരത്രയും എന്നെ മനസ്സ് നന്നായിട്ട് അവരെന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവരെ പറ്റി പറയുന്നത്. രാത് കോ ചിരാഗ് നഹി ജൽത്തി, രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ആ സ്ഥലത്ത്, ആ നാട്ടില്, ഡൽഹിയില് ചിരാഗ്, വിളക്ക് കത്തുന്നില്ല വീട്ടില്. ദിൻമേ, മോർണിംഗ് ടൈം, ചൂൽഹെ നഹി സുലഗ്തേ, ചൂൽഹ മീൻസ് അടുപ്പുകൾ, സുലഗ്ന മീൻസ് എന്താ പറയാ? എരിയ, അടുപ്പുകൾ എരിയുന്നില്ല, ആരും അടുപ്പ് കത്തിക്കുന്നില്ല. ജബ് അനാജ് ഹി നഹി ഹെ, വീട്ടിൽ അനാജ് മീൻസ് ധാന്യങ്ങൾ, റൈസ് ഒന്നുമില്ല, റൈസ് ഗോതമ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ചൂൽഹെ കഹാ സെ ജലെ, ആ അടുപ്പുകളെല്ലാം എങ്ങനെ കത്തിക്കാൻ പറ്റും? എങ്ങനെ എരിയും? ജബ് അനാജ് ഹി നഹി ഹെ തോ ചൂൽഹെ കഹാ സെ ജലേംഗെ, അല്ലേ? മക്കാനോ കെ മാലിക്, ഈ വീട്ടുകളുടെ മാലിക്, ഓണേഴ്സ്, മുതലാളികൾ, മാരെ ഡാൽഗെ, അവരെല്ലാം കൊന്നു. ആരെ?
ഈ വീടുകളിലുള്ള അവരുടെ വലിയ വലിയ മുതലാളികൾ എല്ലാവരും വന്ന് കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. ആരും വീട്ടിലെ ആൾക്കാരില്ല. വേ ഹോത്തെ, വീട്ടിലെ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഗല്ലാ പാനി. ഗല്ല മീൻസ് എന്താണ്? ധാന്യങ്ങൾ, അനാജിന് വേറൊരു പേരാണ് ഗല്ല. പാനി വെള്ളം മീൻസ് കഴിക്കാനും കുടിക്കാനും വല്ലതും വീട്ടിൽ വേണ്ടെങ്കിൽ ആര് വേണം? വീട്ടിലെ ഓണേഴ്സ് എല്ലാം വേണ്ടേ? അതൊന്നും ഇല്ലാതെ വന്ന പിന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ആൾക്കാര്? അപ്പോഴല്ലേ വീട്ടിൽ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഗാലിബ് ജിസ്കെ ഇസ് ഷെഹർ മേ ഹസാറോ ദോസ്ത് ഹെ. ഈ ഗാലിബ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ള ഈ ഗാലിബിന് ഇന്ന് എന്താ അവസ്ഥ അറിയോ? ഇസ് തൻഹായി ലോൺലിനെസ് ഓർ അക്കേലാപ്പൺ, ഒറ്റപ്പെടല്, അത് കാരണം കൊണ്ട് സിർഫ് അപ്നി കലം കെ സഹാരെ, കലം മീൻസ് പെൻ, പെന്നിന്റെ ഹെൽപ്പോടെയാണ് ജിന്ദാ ബച്ചാറാകുക, ജീവനോടെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏകാന്തമായിട്ട് ഒറ്റപ്പെടലില് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് അറിയോ? ഈ പെന്നാണ് അതിന് റീസൺ. ദറ്റ് മീൻസ് ഹി ഈസ് റൈറ്റിംഗ് പോയംസ്. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും ഇതുപോലെ മരണപ്പെട്ട തന്നെ. തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഗാലിബിന് ഇന്ന് ആരുമില്ല. ഇന്ന് ലോൺലിനെസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗാലിബിന്. അതാണ് അക്കേലാപ്പൻ ഓർ തൻഹായി വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉസ്കെ സാരേ ദോസ്ത്, അവരുടെ ഓരോരോ ഫ്രണ്ട്സ് ഏക് ഏക് കർക്കെ മാർ ഡാലേ ഗയേ, കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഓരോരോ കൂട്ടുകാരെ കൊന്നു. ഉസ്കെ സാരേ ദോസ്ത് ഏക് ഏക് കർക്കെ മാർ ഡാൽ ഗയേ. മേരി ആത്മ, എന്റെ ആത്മാവിൽ കേവൽ ദുഃഖി ദുഃഖ് ഹൈ, വെറും ദുഃഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മേ അപ്നാ ബിസ്തർ, ഞാൻ എന്റെ ബെഡ്, കിടക്ക, ബെഡ് ഓർ കപ്പടെ, തുണികൾ, ബേച്ച് ബേച്ച് കർ ജിന്ദഗി ഗുസാർ റഹാ ഹൂം, വിറ്റിട്ടാണ് എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ നടത്തുന്നത്. മീൻസ് കയ്യിൽ കാശില്ല, അപ്പൊ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സുകളും അതേപോലെ കിടക്കകളും എല്ലാം വിറ്റിട്ടാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്. ദൂസരെ ലോഗ്, വേറെ ആൾക്കാര് ജിസ് തരാസെ റോട്ടിയാ ഖാത്തെ ഹെ, വേറെ ആൾക്കാര് എങ്ങനെയാണോ ചപ്പാത്തി കഴിക്കുന്നത്, മേ കപ്പടെ ഖാ രഹാ, ഞാൻ തുണികൾ കഴിക്കുന്നു. ഇവിടെ തുണികൾ കഴിക്കുന്ന ഉദ്ദേശം എന്താണ്? അവര് ഡ്രസ്സുകൾ വിറ്റ് ജീവിക്കുന്നു. ഒരവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് അത് അനുഭവിക്കുന്നവർക്കേ അറിയുള്ളൂ ആ ഒരു അവസ്ഥ. ലാസ്റ്റിൽ ഒരു ഭയങ്കര ഹാർട്ട് ടച്ചിങ് ഒരു വാക്ക് പറയുന്നുണ്ട് മിർസ ഗാലിബ്. ഡർത്താ, എനിക്ക് പേടിയുണ്ട്. ജബ് സബ് കപ്പടെ ഖാ ജാഊംഗ, എല്ലാ തുണികൾ ഞാൻ തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഖാലൂങ്കാത്തോ, എല്ലാ തുണികൾ ഞാൻ തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, നങ്കാ ഹി ഭൂക്ക മർ ജാഊംഗ, തുണിയില്ലാതെ, നങ്കാ മീൻസ് തുണിയില്ലാതെ, മർ ജാഊംഗ, എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് എല്ലാ തുണികൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം തുണിയില്ലാതെ ഞാൻ മർ ജാഊംഗ, മരിച്ചു പോയാലോ. അപ്പൊ മക്കളെ ആലോചിച്ചോളൂ, ആ സമയത്ത് എങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മേടിച്ചു തന്നത്. അതിന്റെ വില ഇന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ? എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഒരു കൺട്രിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ആരെയും പേടിക്കണ്ട, നമുക്ക് ആരെയും പേടിക്കണം. നമുക്ക് നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ജീവിക്കാം. പക്ഷെ അന്ന് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് ആ ഇൻഡിപെൻഡന്റിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കുക, ജീവിക്കുക, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വില മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം മേടിച്ചു തന്ന ആൾക്കാരെ ഒരു ദിവസം മനസ്സോടെ അവരെ നിങ്ങൾ നമിക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ആയാലും ശരി, 26 ജനുവരിയിൽ മാത്രം മേരാ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മഹാൻ ഹേ പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്നും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ദേശസ്നേഹം ഉണ്ടാകണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാവർക്കും? ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറെ പേഴ്സണലി വിളിക്കുക, ടീച്ചർ ക്ലിയർ ആക്കി തരാം. ഇതിന്റെ നോട്ട്സ് എല്ലാം ഞാൻ അയച്ചു തരാം. ട്രൈ ടു റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ്. ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ടീച്ചർ അയച്ചു തരാം. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ 1 വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടാണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പൊ ടീച്ചർ അതെല്ലാം അയച്ചു തരാം. ഞാൻ പേഴ്സണലി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറെ വിളിച്ച് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ ഓക്കെ, സ്റ്റേ സേഫ്, ബൈ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓണമുണ്ട്, ഹാപ്പി ഓണം. ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഓണം ആകുമല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ടീച്ചറെ വക ഹാപ്പി ഓണം. വീട്ടിൽ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക, എൻജോയ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ.